بے گرتا بے پلا افتاد کشتی ضعیفہ نو شکستہ رات کشتی با حق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار شادیارم کعبہ اولاد علی مذہب انبیاء دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی آقا انعامدار مدینے کے تاجدار مائی آمنہ کے دلدار غریبوں کے غمخوار بے قرار دلوں کے قرار پوری جنت کے سردار حشر کے مددگار محبوب پروردگار جن کے ماتھے پہ ہے نورانی دستار جن کے ہاتھوں میں ہے نظام سنسار جن کا ہے دنیا میں سب سے بڑا دربار ارے جن کی پیشانی میں ہو رب کا دیدار جن کے چہرے سے نکلتے ہیں انوار وہی آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں سارے بھائی مل کر بآواز بلند ہدیہ درود پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ ساتھیو، اللہ رب العالمین کا کروڑہا احسان ہے کہ اس نے پھر ہمیں میلاد النبی کی محفل میں جمع فرما دیا۔ یہ محفل پاک نہ کسی کو جلانے کے لیے ہے نہ کسی کو چڑھانے کے لیے ہے، یہ محفل اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے کہ اے میرے رب، تو نے 1,24,000 نبیوں کا جسے سردار بنایا وہ نبی ہمیں عطا فرما دیا۔ صرف اللہ کے شکر کی محفل ہے، اور لوگ جب میلاد کا مہینہ آتا ہے منہ بگاڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں لوگ اب آپ میلاد بھی بناؤ گے، اور کئی جاہل تو یہ بھی کہتے ہیں میلاد بنانا بدعت ہے۔ ہم اس سے کہتے ہیں پیارے، میلاد منانا بدعت نہیں، صحابہ بزرگان دین کی سنت ہے۔ حضور کے صحابہ کی بھی سنت، حضور کی اہل بیت کی بھی سنت، حضور کی امت کے اولیاء کی بھی سنت ہے یہ میلاد منانا۔ کوئی کہے شکیل حضرت ہم نے تو نہیں پڑھا، تو پھر نہ پڑھا تو یہ آپ کی غلطی ہے کہ میلاد کی غلطی ہے؟
लोग खामखा उम्मत में लड़ाई फितना फसाद खड़ा करके अपनी दुकान चमकाना चाहते हैं। ये अंग्रेजों के टुकड़ों पे बटने वाले लोग हमसे कहते हैं सुन्नियों से कि तुम तो बड़ा गरीब नवाज को याद करते हो, तुम तो बड़ा गौस पाक को याद करते हो, तुम तो बड़ा मिलाद मनाते हो, ये सब करने की जरूरत नहीं, कुछ ना करो। हम कहते हैं प्यारे, तूने अंग्रेजी डॉलर खाया, खाने के बाद जिसका खाया है गाता है, तू जिसका खाता है उसका गाता है, सुन्नी जिसका खाता है उसी का गाता है। तू अंग्रेज का गद्दार नहीं हो सकता तो मेरे रसूलुल्लाह की जुल्फों का गद्दार कैसे हो सकता? तू उन दुश्मनों का गद्दार नहीं बन सकता तो मैं उन औलिया अल्लाह का गद्दार कैसे बन सकता? और साथियों, कोई वहम में, किसी गुमान में या खामखा जज्बात में गुफ्तगू नहीं कर रहा। हम ही वो लोग हैं जिनके बारे में नबियों के ताजदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सलाम है उस कौम को जिसने मुझे तो नहीं देखा मगर सिर्फ मेरी बातें सुनेंगे और तड़प के कहेंगे काश मैं अबू बकर सिद्दीक के कदमों की जूती बन गया होता, काश मैं मौला अली शेर खुदा की सवारी बन गया होता, काश मैं रसूलुल्लाह के गुलामों का गुलाम बन गया होता। मेरे आका कहते हैं वही लोग जो मुझसे और मेरे प्यारों से मोहब्बत करते हैं, मेरा रब उन्हीं लोगों से जन्नत को भर देने वाला है। और बेशुमार फिरके हैं, बनेंगे, होते रहेंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम ये अकीदा रखते हैं अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, जिस चीज को मदीने वाले से रिश्ता जुड़ जाए, जो चीज आका और मौला की निस्बत वाली हो जाए, वो चीज फिर आम नहीं रहती, खास बन जाती है। जब तक हुजूर के न बने थे दुनिया उन्हें बिलाल कहती थी, अब हुजूर के बन गए तो फारूक आजम भी उन्हें हजरत सैयदना बिलाल कहते हैं। जब तक हुजूर के न थे हम उन्हें जानते भी नहीं थे, मगर हुजूर के बन गए फिर हमने उन्हें अपने सरों का ताज बना लिया, जो मुस्तफा के गुलाम बन गए हैं। साथियों, हम ही वो लोग हैं जो हुजूर के सहाबा की इज्जत करते हैं, हम ही वो लोग हैं जो हुजूर की अहले बैत की इज्जत करते हैं, हम ही वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह के दीन के औलिया की इज्जत करते हैं, हम ही वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह के वालिदैन का एहतराम इज्जत करते हैं, हम ही वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह की अज़वाजे मुतहरात की कद्र व मंजिलत करते हैं। जो न करे हम कहते हैं तुम्हें अपना नजरिया मुबारक, मगर हम सुन्नी मुसलमान हर उस चीज का एहतराम करते हैं जिसे मेरे नबी से निस्बत हो जाए। अबे सहाबा अहले बैत तो बड़ी चीज है, हुजूर के माँ बाप तो बड़ी चीज है, हुजूर की अज़वाज तो बड़ी चीज है। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, हम सुन्नी मुसलमान उस खाक को भी अपनी पेशानी पे लगाना मुकद्दर समझते हैं। जो खाक मदीने की है हम उसे सिर्फ खाक नहीं कहते, खाके शिफा कहते हैं। हम सिर्फ उसे खाक भी कहने तैयार नहीं। मुस्तफा के शहर की मिट्टी हो फिर हम उस शहर की मिट्टी का एहतराम भी जरूरी समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर हम मिलाद कैसे छोड़ सकते हैं? लोग कहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को सिर्फ आप पूरे साल में एक मर्तबा याद करके भूल जाते हो। मैंने कहा बेवकूफ वो और होंगे,
हम वो सुन्नी लोग हैं, अगर हमारे वहां नया घर बने ना तो हम अपने आलिम से कहते हैं न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, हमें राहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल था। हजरत आज नया घर लिया है, इधर उधर की बात न करना, बात करो मदीने वाले मुस्तफा की। फिर वो आलिम खड़े होके कहता है सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे वाला व आला हमारा नबी, सब नबी अपने उजरों में चमका दिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हमारे वहां मैयत होती है, मैयत, तब भी हम कहते हैं सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, आता नहीं समझ में कि क्या क्या कहूं तुझे, अरे काबा कहूं कि काबे का काबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूं तुझे। हम ही वो लोग हैं, सिर्फ साल में मिलाद मनाने वाले हम नहीं है, हम साल में तो वार्षिक मिलाद मनाते हैं, फिर हर हफ्ते अठवाडिये का भी मिलाद मनाते हैं, हर महीने महाना मिलाद भी मनाते हैं। और हम ही वो लोग हैं जब सोमवार आता है, पीर का दिन आता है तो कहते हैं दुनिया वालों सुनो सुनो, आज हमारे घर मिलाद है, क्यों? आज ही के दिन तो हुजूर तशरीफ लाए। हमें एक लम्हे के लिए मिलाद से दूर न कल हुए थे, न आज हुए हैं, न इंशाअल्लाह कयामत तक होने वाले हैं। और साथियों, क्यों इतना मिलाद को अजमत देते हैं? इसकी सिर्फ एक वजह है, हम कहते हैं दुनिया वालों, अगर मदीने में वो सैयदा आमिना के घर चांद न निकलता ना तो फिर पूरी दुनिया में अंधेरा होता, रोशनी होती ही नहीं। ये जो आज रोशनी है ये मेरे आका के कदमों की खैरात है, ये मेरे हुजूर के नालेन का सदका है। मिलाद के जवाज पे मैं आपको बातें आगे बताऊंगा, पर मेरी कौम हमें अक्सर गुजराती में सुनती है और कहती है शकील हजरत, शकील बापू, गुजराती में तकरीर ना करो तो मजा ना आवे। भाई मैं आपको गुजराती में भी सुनाऊंगा, मगर इस बात को भी सुन लो, तकरीर चाहे गुजराती में हो, हिंदी में हो, उर्दू में हो, संस्कृत में हो, सिंधी में हो, वो सारी हमारी जुबानें हैं। हम अपनी कौम से कहते हैं कि हर जुबान से प्यार करो, हर जुबान में हुजूर का मिलाद मनाओ, इसलिए कि हमारे नबी किसी एक जुबान वाले के लिए नबी नहीं, सारे जहानों के लिए नबी बन के तशरीफ लाए। उर्दू तो अभी कहीं आईसीयू में पड़ी होगी, लोगों ने छोड़ दिया उससे रिश्ता, मगर हम कहते हैं तकरीर चाहे किसी भी जुबान में हो, मगर लोगों तक आसानी से दीन पहुंच जाए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो मैं आपको बिल्कुल गुजराती में तकरीर सुनाने लगा हूं। आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ની વિલાદત હુઝુરનો આ દુનિયામાં આપવું એ એવડું મોટું ઇન્સાની તારીખ ઉપર અહેસાન છે કે ઇતિહાસકારોની નજરથી અગર તમે હુઝુરના મિલાદને જોશો ને તો તમને ખબર પડશે કે જ્યારે હુઝુરનો મિલાદ આ ધરતી ઉપર નહોતો થયો ને ત્યારે માણસની મંડી લાગતી હતી અને એક માણસ બીજા માણસને વેચતો હતો। જ્યારે હુઝુરનો મિલાદ નહોતો થયો ને इंसान तो હતો પણ इंसानियत એટલી પડી ગઈ હતી, એટલી પસ્ત થઈ ગઈ હતી, એટલી નીચી ઉતરી ગઈ હતી કે આદમીને ગુલામ બનાવી દેતો હતો। સાહેબો, इंसानियत તો ઈ હદ સુધી ઈ સમયમાં પડી ગઈ હતી ને કે જ્યારે બે ભાઈઓ પોતાના બાપના મરવાના બાદ જમીન અને જાયદાદના ભાગ પડે ને તો એક બે મકાનમાંથી એક મકાન ભાઈઓ લઈ લે, પૈસાના અડધા હિસ્સા કરી લે, સોનું ચાંદી હોય ને એના પણ ભાગ પાડી અને હિસ્સા કરી લે અને છેલ્લે જ્યારે ઈ બંને ભાઈઓની માં એટલે મરવા વાળાની વિધવા હોય ને એને પણ બજારમાં ઊભી રાખી અને વેચી નાખે, સગી ઓલાદ વેચી નાખે, એટલે કે માં તો હતી
પણ માની કદર જમાનાને ખબર ન હતી. માં તો હતી પણ માની અઝમત દુનિયાને ખબર ન હતી. સાહેબો, આ તો અહેસાન છે સૈયદા ફાતિમાના બાબાનો, આ તો અહેસાન છે મદીના વાળા હુઝુરનો, આ તો અહેસાન છે હસનૈન કરીમૈનના નાનાનો કે મારા આકા ધરતી ઉપર આવ્યા છે અને માની ઇજ્જતને એટલી ઊંચી કરી દીધી ને કીધું દુનિયા વાળાઓ તમે માને બજારમાં વેચો છો પણ યાદ રાખો હું મોહમ્મદ અરબી એલાન કરું છું માં કોઈ જેવી તેવી હસ્તી નથી. માના કદમોના નીચે અલ્લાહ જન્નત મૂકી દીધી છે. દીકરી હતી સમાજમાં પણ દીકરીઓને માન દેવામાં નહોતું આવતું. સમાજની અંદર ઇન્સાનની અંદર ઇન્સાનિયત દૂર દૂર સુધી ન હતી. અને આજે મિલાદ મનાવવાનો મકસદ જ ઈ છે કે કોઈ પણ આદમી પોતાની જિંદગીથી ન ભટકે અને ઈ ઇન્સાનિયતના મયાર અને ઈ તાજદાર અરબો અજમે જે આપણને શિક્ષા દીધી, જે તાલીમ દીધી, જે રસ્તો દીધો ઈ રસ્તા ઉપર આપણે ચાલીએ. કોઈ આપણો કદમ હુઝુર પાકની તાલીમથી દૂર ન થઈ જાય. એટલે જ મિલાદ રાખવામાં આવે છે કે મિલાદ રાખવામાં આવે ને તો જે ભાઈ મસ્જિદથી દૂર થયો હોય ને હુઝુરના મિલાદના મોકા ઉપર ઈ આદમી નમાઝી બનવા પણ તૈયાર થઈ જાય. જે આખો વર્ષ મા બાપની ઇજ્જત ભૂલી ગયો હોય ને તો મિલાદનો મહિનો આવે અને મહેફિલ સજાઈ જાય અને આલિમે દીન બેસી અને વાત કરે કે માની કેટલી ઊંચી શાન છે. જે બાપનો મકામ ભૂલી ગયો હોય ને એને બાપનો મકામ યાદ કરાવી દેવામાં આવે. જે વ્યક્તિ હલાલ પૈસા કમાવાનું ભૂલી અને હરામ અને ખોટા માર્ગે ચડી જાય મિલાદના મહિનામાં 12 દિવસની અંદર એને સમજાવવામાં આવે કે એ મારા ભાઈ અગર હરામની કમાઈ કમાવીશ ને તો કદાચ તારી તિજોરી તો ભરાઈ જશે પણ તારા જીવનની અંદર કદી સુખ નહીં આવી શકે. તારી જિંદગીની અંદર કદી ઇત્મીનાન નહીં આવી શકે. તારા લાઈફની અંદર કદી તને સુકૂન, ઇત્મીનાન, રાહત, કરાર નહીં મળી શકે. કરાર ત્યારે મળશે જ્યારે હક હલાલની કમાઈ કમાવીને આવીશ અને પોતાના ઘરના બચ્ચાઓ, બાળકો, બહેનો અને માઓની સાથે દસ્તરખાન ઉપર બેસીશ ને તો તારી શાન ઈ થઈ જશે કે મારા આકા ફરમાવે છે જે હલાલ કમાવી અને પોતાના ઘરવાળાઓની સાથે દસ્તરખાન ઉપર બેસે એને દસ્તરખાન ઉપર જોઈને મારો રબ એની શાનથી તબસ્સુમ કરે છે. મારો રબ એટલો રાજી થઈ જાય છે અને ફરિશ્તાઓને કહે છે એ ફરિશ્તાઓ જોવો મારો બંદો હલાલ કમાવીને આવ્યો હો, શુદ્ધ હલાલ પૈસા કમાવીને આવ્યો, ખોટું કરીને નથી કમાયું, વજનની અંદર ભેળસેળ કરીને નથી કમાયું, માલ ખોટો વેચીને નથી આવ્યો, એને હલાલ કમાયું છે. અગર આ હરામ કમાવવાની ઈચ્છા કરતો ને તો કમાવી શકતો હતો પણ એને નથી કમાયું, હલાલ કમાયું છે. મારી ખુશી માટે ફરિશ્તાઓ ગવાહ થઈ જાઓ દસ્તરખાન ઉપર જેટલા બેઠા છે બધા કયામતના દિવસ આવશે ને તો એમને વગર હિસાબ કિતાબના જન્નતમાં દાખલો કરી દેવાનો છે. મકસદે મિલાદ નમાઝી બનાવે છે. મકસદે મિલાદ મા બાપનો ફરમાબરદાર બનાવે છે. મકસદે મિલાદ સાદાતનો એહતરામ શીખવે છે. મકસદે મિલાદ ઉલમાની તાઝીમ સમજાવે છે. મકસદે મિલાદ સમાજને બહેતર કરે છે. અને યાદ રાખજો જ્યાં મિલાદ ન થાય ત્યાં બુરાઈઓ જન્મ લે છે, ત્યાં ખરાબી જન્મ લે છે. અને જ્યાં મિલાદ થાય ને એ સુન્ની મુસલમાન સમજી જાય કે મારે જિંદગી જેવા તેવાની જેમ નથી ગુજારવાની, મારે જિંદગી તો હુસૈની મિશન ઉપર ગુજારવાની છે. મોહબ્બતથી કહેજો સુભાન અલ્લાહ. સાહેબો મારે જિંદગી ઇમામે આલી મકામના મિશન ઉપર ગુજારવાની છે. કરબલાની જંગ જોઈ છે, તમે સાંભળી છે? હમણાં જ મહિનો મુહર્રમનો ગયો ને, વાત તો ખાલી એટલી જ હતી ને કે યઝીદ કહેવા લાગ્યો કે મારા જેવા વ્યક્તિના હાથમાં હાથ દઈ દો
પછી આપ કહેશો તો મદ્રસો બનાવી દઈશ, આપ કહેશો તો હું તમારી સાથે ખાદિમ બનીને ફરીશ. બસ મારું સમર્થન કરી દો, મારી હામાં હા કરી દો. મારા મૌલા હુસૈને કીધું, મેં આ હાથ રસૂલુલ્લાહના હાથમાં દીધું છે, હવે હું શરાબીના હાથમાં હાથ ના આપીશ. અને સાહેબો, આ મકસદને સમજજો ઇમામ આલી મકામના. આ વાતને ખૂબ યાદ રાખી લેજો. જિંદગીની અંદર શ્વાસ લેવામાં ભૂલ થાય તો થઈ જાય, પણ કદી હુસૈનિયતથી 1 ઇંચ આગળ કે પાછળ જાતા નહીં. હુસૈનિયત अल्लाह की रिजा नु नाम है. तड़प उठता है दिल अपना, लफ्जों में लाई नहीं जाती, जुबान पर करबला की दास्तां दोहराई नहीं जाती. हुसैन इब्ने अली के गम में हूँ मैं दुनिया से बेगाना, हुजूम खल्क में भी मेरी ये तन्हाई नहीं जाती. तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो, अली के गुल रुखों से बू ज़हराई नहीं जाती. नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी बीमार को जंजीरें पहनाई नहीं जाती. अल्लाह अकबर कहा शब्बीर ने, अब्बास अब तुम मुझको सहारा दो कि तन्हा लाश अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती. हुसैनियत को पाना है अगर तो टक्कर ले यजीदों से, ये वो मंजिल है जो लफ्जों में समझाई नहीं जाती. इमाम आली मकाम નો મકસદ શું હતો? સાહેબો, આપણે યઝીદથી નફરત કરીએ છીએ અને સુન્ની કોમ જ્યાં સુધી છે ત્યાર સુધી ઇન્શાઅલ્લાહ કયામત સુધી યઝીદથી નફરત થતી રહેશે. પણ યઝીદથી આપણે નફરત કરીએ છીએ એનું એક કારણ છે કે ઈ ઇમામ આલી મકામનો કાતિલ હતો. પણ જ્યારે કરબલાનું મેદાન સજાણો હતો ત્યારે તો ઈ કાતિલ નહોતો ને, ત્યારે તો એને કત્લ નથી કર્યો હજી. તો ઇમામે હુસૈન એનાથી કેમ નફરત કરતા હતા? એનું એક કારણ છે કે એનો જન્મ તો મુસલમાનના ઘરે થયો હતો, પણ ઈ પોતે મુસલમાન ના હતો. ઈ શરાબ પીવું, દારૂ પીવું સારું સમજતો હતો. ઈ मां बहनों ने खराब नजर थी जोतो હતો. ઈ પોતાના પરિવારની અને બહારની બહેન દીકરીઓને કદી માન નહોતો આપી શકતો. ઈ પોતાનું મરજીનું જીવવા માટે દીનને બદલી નાખતો હતો. એટલે જ ઇમામે આલી મકામ નફરત કરતા હતા ને, એટલે જ ઇમામે આલી મકામે એની બેઅત નહોતી કરી ને. સાહેબો, અગર આ વાત આપણા અંદર આવી જાય તો આપણે ફરી અને ઈ યઝીદી જંજીરોને તોડી અને હુસૈનિયતને અપનાવવાની જરૂરત છે. અગર આપણા અંદર શરાબની આદત, જુવાની આદત, માં બહેનોને ખરાબ નજરે જોવાની આદત અને મોટાઓને માન ન દેવાની આદત જો આપણા અંદર આવી જાય તો યકીનન આપણે યઝીદની ફિક્ર ઉપર આવી ગયા. પણ નહીં, આપણે તો ઇમામ હુસૈનના ગુલામ છીએ. આપણે દુનિયાને છોડી શકીએ છીએ, ઇમામ હુસૈનના ગુલામીનો રાસ્તો કદી ના છોડી શકીએ. એટલે સાહેબો, મારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો મિલાદ હોય, ઇમામે આલી મકામનો સબક હોય કે આજની રાત સરકાર ગરીબ નવાઝની પણ છઠ્ઠી છે. કહેજો સુભાન. સરકાર ગરીબ નવાઝની જિંદગી હોય. ઈ બધી હસ્તીઓ દુનિયાની અંદર પેદા થવા અને જીવવા માટે નહોતી આવી. ઈ એટલે આવી હતી કે ઉમ્મતને જિંદગીના રાસ્તાની અંદર એના કદમ હિદાયત ઉપર થઈ જાય. અને દુનિયાની એ જ કોશિશ છે કે તમને મિલાદથી દૂર કરી અને હુઝુરથી દૂર કરવા માંગે છે. તમને મુહર્રમથી દૂર કરી અને ઇમામે હુસૈનથી દૂર કરવા માંગે છે. તમને છઠ્ઠી શરીફથી દૂર કરી અને ગરીબ નવાઝથી દૂર કરવા માંગે છે. તમને 11મી શરીફથી દૂર કરી અને ગોસ્પાક સરકારથી દૂર કરવા માંગે છે. સાહેબો, સરકાર ગરીબ નવાઝનો દિવસ હોય કે સરકાર ગોસ્પાકનો દિવસ હોય કે ઇમામે આલી મકામનો દિવસ હોય કે મિલાદનો દિવસ હોય, અલ્લાહના ઇઝ્ઝત અને જલાલની કસમ, સુન્ની મુસલમાન આ તહેવારોને મનાવવાની એવી દલીલો રાખે છે કે કયામત સુધી એની દલીલોનો કોઈ જવાબ ના આપી શકે.
પણ સાહેબો ઈ દલીલો ઉપર મેં વાત નથી કરી, મકસદે મિલાદ ઉપર કરી છે. હવે આવો તમને દલીલ ઉપર બી વાત કરી દઉં. કહેજો મોહબ્બતથી સુભાન. જ્યારે સુન્ની ઘર સજાવે તો માણસો એમ કે તમે ઘર કેમ સજાવો છો? અમે કહીએ છીએ સાહેબ તમારી ત્યાં દીકરો પેદા થયો તો ને ત્યારે અમે પેડા નહોતા વેચ્યા, તમે વેચ્યા હતા. કેમ વેચાતા ભાઈ? કહેશે અમે જ પેડા વેચશું કેમ કે અમારા ઘરે પેદા થયો છે, અમારો એની સાથે રિશ્તો છે. અમે કહીએ છીએ વાત ઈ જ છે. હુઝુરના આબા ઉપર ઘર ઈ જ સજાવે છે જેનો હુઝુર સાથે રિશ્તો છે. જેનો રિશ્તો નથી એના મોઢે 12 વાગી જાય છે. ઈ આખો વર્ષ ગમે ઈ કરે પણ મિલાદના દિવસોની અંદર એટલું નાનું મોઢું કરીને બેસી જાય ને. પણ અમે કહીએ છીએ જોવો અલ્લાહ પાકે કુરાન મજીદની શિક્ષાની અંદર મિલાદનો સબક કેવો સમજાવ્યો છે. અને આ વાત મેં ઘણી જગ્યાએ કીધી છે પણ કેશોદની અંદર તો હું આવ્યો જ બીજી વખત છું ભાઈ. પહેલી વખત સરકાર ઇસ્માઇલ શફી રહેમતુલ્લાહ અલૈહના ઉર્સમાં અને આજે બીજી વખત તો કેશોદ વાળા મેં આ વાત તો નથી સાંભળી, હું જે સંભળાવા લાગ્યો છું. સાહેબો આપણા ઉપર અલ્લાહ પાકે કેટલા મોટા ઇનામ કર્યા છે. કોઈ દિવસ ઈ ઇનામને એની નેમતોને ગણી શકીએ? એની કેટલી નેમતો છે આપણે શુમાર કરી શકીએ? ગણી શકીએ? ન ગણી શકીએ. આજે અમારા નોજવાનો ફોન લઈને આવે ને તો કીએ બાપુ જોવો અમે ફોન લીધો. હવે હા મારા દીકરા કેટલાનો છે? તો કહેશે 2 લાખ રૂપિયાનો, 3 લાખ રૂપિયાનો. મેં કીધું 3 લાખ રૂપિયામાં તો માણસો મકાન આવી જાય, તમે ફોન લ્યો છો? સાહેબો હું ફોનનો વિરોધ નથી કરતો પણ હું આટલું તો જરૂર કહીશ, ફોન ને તમે વાપરો, ફોન તમને ના વાપરી જવો જોઈએ. અગર ફોન તમને વાપરી જાય તો બધું ફેલ છે. હે ફોનની અંદર પણ આજે સાવધાની રાખવાની ખૂબ જરૂરત છે. ખૂબ ખૂબ આપણે આપણા નાના બાળકને પાડોશની અંદર ખરાબ માણસ હોય ને તો એની સંગતથી રોકીએ. સાહેબો આપણે ઈ ફોનની અંદર ખરાબ સંગતથી જો બાળકને ના રોકીએ તો પછી ઈ બાળકને બગાડવામાં કોઈ ચીજની કમી રાખી છે. અગર અવ્વલ તો મોબાઈલ વગર જિંદગી જેટલી જીવી શકો જીવી લ્યો, કેમ કે આ કાલ્પનિક ચીજ છે મારા ભાઈ. આ કાલ્પનિક ચીજની અંદર ગુમ થઈ જાઈશ ને તો જિંદગીની અસલિયતને તું ભૂલી જવાનો છો. અને મોબાઈલ વગર છૂટકો નથી. ભણવાનું પડવાનું આને તમે જરિયો બનાવ્યો છે તો પણ તમારે તમારા બાળક ઉપર ધ્યાન રાખવું પડશે કે મોબાઈલની અંદર ઈ જેવા તેવાની સાથે અને જેવા તેવા સાથે તો સમય પસાર નથી કરતો ને. અગર ઈ જેવા તેવા સાથે સમય પસાર કરે છે તો આ મોબાઈલ તમારી માટે અને તમારી ઓલાદ માટે જહન્નમનો રસ્તો છે. પણ આ તમારી ઓલાદના હાથમાં આપો ને ત્યારે એને પ્રોફાઇલ પણ આપી દો, એવી હસ્તીઓ પણ આપી દો, એવી પર્સનાલિટીઝ પણ આપી દો, એવી ચીજો પણ આપી દો અને દીકરાને કહી દો કે અગર મોબાઈલમાં સમય પસાર કરે છે તો યાદ રાખ મારા દીકરા, તારે મોબાઈલની અંદર પણ જેવા તેવા સાથે સમય પસાર નથી કરવું. અગર સમય પસાર કરવું છે તો કુરાન પાકની તિલાવત સાથે પણ સમય પસાર કરવો છે. અગર સમય પસાર કરવો છે મોબાઈલમાં તો બી નાત શરીફ અને તકરીર પણ ખાલી સુન્ની આલિમે દીની. બાકી તમારી નસ્લને આ જહન્નમ તરફ લઈ જશે. સાહેબો એટલા મોંઘા મોબાઈલ ફોન અને પછી અમે કહીએ બેટા આ મોબાઈલ ફોન તો ઠીક છે પણ આટલો મોંઘો કેમ છે? તો ઈ નોજવાન આજના કહે છે હઝરત તમે આનો કેમેરો નથી જોયો? એટલો હાઈ ફાઈ કેમેરો છે કે દૂર બેઠેલા માણસનો પણ ચોખ્ખો ફોટો આવી જાય. એના માટે 3 લાખ રૂપિયા દઈ દીધા, 5 લાખ રૂપિયા દઈ દીધા. હે આટલા પૈસા ખર્ચા કર્યા બાદ આજનો માણસ અમને કહે છે શકીલ હઝરત હજી તમે તકરીર જ કરો છો, હજી તમે માણસોને નમાઝી બનવાની વાતો કરો છો, હજી આ ટેકનોલોજીના સમયમાં તમે નોજવાનોને મા-બાપના ઇજ્જત અને એહતરામની વાત કરો છો. હું કહું છું દોસ્ત આ ટેકનોલોજી ગમે એટલી આગળ ચાલી જાય, રોટી કદી ગૂગલ ઉપર ડાઉનલોડ નહીં થાય.
રોટી ગૂગલ ઉપર એને કમાવી પડશે. અને સાહેબો આ વાતને પણ લખી લેજો, કડવી થઈ શકે છે મારી વાતો, પણ બહુ મહેનત કરી અને આ તજુર્બો હું તમને પેશ કરું છું. હે સત્ય છે આ મારી વાત. યાદ રાખજો, જેટલું પસીનો કાઢવાનું લખેલું છે એટલું કાઢવું પડે. બાકી તમે એમ કહો ને કે બસ મોજથી આરામથી જિંદગી ગુજારું, હો બાપુ મને કોઈ ચીજની જરૂરત ન પડે એવી લાઈફ હું ગુજારવા માંગુ છું. દોસ્ત મારા ભાઈ સાંભળી લે, આ ખાલી દિમાગનો ઝહેનનો એક ધોકો છે. અમીર માણસ પણ દોડે છે, ગરીબ માણસ પણ દોડે છે, પણ ફરક એટલો છે કે ગરીબ માણસ રોટી કમાવા દોડે છે, અમીર ઈ ખાધેલી રોટીને હજમ કરવા દોડે છે. દોડવું જેટલું જરૂરી છે બધાને પડે છે. સાહેબો આ ઉસૂલ છે, આ નિયમ છે. ટેકનોલોજી આપણાથી છે, આપણે ટેકનોલોજીથી નથી. એટલે પોતાની જિંદગી જે રિયલ છે, જે સચ્ચાઈ વાળી જિંદગી છે, એને સ્વીકારો અને દુનિયાની અંદર તમારા વજૂદ માટે જે તમારા હાથમાં છે એ વસ્તુને તમે પોતાની જિંદગીની અંદર સમજો. બાકી તમને હાથની અંદર દુનિયા, અગર દુનિયા દેખાડી દેશે ને તો દુનિયા તમારી હાથમાં નહીં આવે. અસલિયત તો ઈ જ છે જેને તમે અડી શકો, ઈ જ દુનિયા તમારા હાથની છે. સાહેબો આજના નોજવાનો કહે છે, હઝરત આટલો મોંઘો ફોન એટલે લીધો કે આમાં ઊંચા મેગા પિક્સલ ફિટ કરેલા છે. પણ મને કેશોદના સુન્ની મુસલમાનો ઇન્સાફ થયો. કરોડો વર્ષો, અરબો વર્ષ પહેલા રબ્બુલ આલમીને, અલ્લાહ પાકે ઇન્સાનને જ્યારે બનાવ્યો ને તો એની આંખની અંદર જેવો મેગા પિક્સલ અલ્લાહ પાકે ફિટ કર્યો છે. જે મેગા પિક્સલ આંખની અંદર આસમાનો જમીનના બનાવવા વાળા અલ્લાહે તમને ફ્રીમાં આપ્યો છે. ગમે એટલી ટેકનોલોજી વધી જાય પણ ઈ મેગા પિક્સલ કદી ફોનમાં ના આવી શકે જે મોલા તાલા તારી આંખની અંદર કરોડો વર્ષ પહેલા મૂકી દીધી છે. હવે આંખ કેવી નિયમત છે. ઇંગ્લેન્ડના એક બહુ મોટા પૈસાવાળા આદમીના વિશે હું વાંચતો હતો. એને પૂછવામાં આવ્યું કે તમે આટલા કરોડપતિ, અરબોપતિ, ખરબોપતિ છો અને તમારા પાસે આટલા બધા પૈસા છે, જિંદગીની કોઈ ખ્વાહિશ બાકી રહી છે? એને કીધું હા, મને એક બીમારી છે અને ઈ બીમારીના કારણે હું બહુ પરેશાન છું. કાશ ઈ બીમારી ન હોત ને અને હું નોર્મલ માણસની જેમ ખાલી આંખ બંધ કરીને ખોલી શકવાની તાકાત રાખતો હોત ને તો દુનિયાની બધી દોલત એને દઈ દઉં જે મારી આ બીમારીને ઠીક કરી શકે. કરોડો, અરબો, ખરબો રૂપિયાનો માલિક થઈ ગયો, પૈસા આવી ગયા, પણ અલ્લાહ પાકે એ વસ્તુ છીણી લીધી. શું? આંખ પોતાની મરજીથી બંધ કરી શકવાની તાકાત જ લેવી હતી. હવે વિચાર કરો કે આંખ બંધ કરી અને ખોલવાની તાકાત અને એની કિંમત કેવડી મોટી થાય. માણસ તો એમને નાશુકરી કરે છે, પણ અલ્લાહ પાકે તને કેટલો કિંમતી બનાવ્યો છે. આજે તો ગમે એ માણસ ઊભો થાય ને અને ઊભો થઈ અને પોતાની ગંદી જુબાનથી અલ્લાહની નાશુકરી કરી. તકદીર કરવા જઈએ ને તો એમ કે બાપુ મને અલ્લાહ પાકે કઈ દીધું જ નથી, કઈ નથી દીધું, કઈ દીધું નથી. અમે એને તો ના કહી શકીએ ને, પણ તમારી સામે કહીએ છીએ કઈ નથી દીધું. ચલ 10,000 લઈ લે, આ આંખ કાઢીને દઈ દે. ચલ 20,000 લઈ લે, ગુર્દો કાઢીને દઈ દે. તારા શરીરના અંગ વેચ, કેટલી કિંમત થાય? એના પૈસા તું ગણી શક? કીધું ગણી ના શકું, પણ એક અંગ વેચી પણ ના શકું. કેમ કે કરોડો, અરબો રૂપિયાનો તો માલિક અલ્લાહ પાકે તને પહેલાથી બનાવી દીધો છે. અને આ સાહેબો તમને રોજીમાં બરકત થવાની એક વાત કહેવા લાગ્યો છું. કહેજો સુભાન. હર ત્રીજા ઘરે ઈ જ પરેશાની છે. શું? રોજીમાં બરકત નથી. અને હર બીજા ઘરે ઈ પરેશાની છે. શું? કે ઘરની અંદર મોહબ્બત નથી. મોહબ્બતનો એક સિમ્પલ, સરળ, આસાન અમલ છે કે અગર તમે ઈચ્છો છો કે તમે ઘરની અંદર રહેવા વાળા એક બીજાથી પ્યાર કરો તો સૈયદા ફાતિમાના બાબાથી ખૂબ પ્યાર કરો. હુઝુરથી પ્યાર કરશો
તો અલ્લાહ પાક તમારા બધાયના દિલમાં એકબીજાની મોહબ્બતો અતા કરી દે. અને અઠવાડિયાની અંદર જેવી રીતના રવિવારે નક્કી કરી લ્યો છો કે ફરવા જાશું, તો એક દિવસ એવો પણ નક્કી કર કે આજે ઘરે મળી અને બધા દરૂદ પડશું. જો દરૂદ પડશો ને તો અલ્લાહની રહેમત તમારા ઘર પર વરસવા લાગશે. અને પછી કોઈ તાવીઝની જરૂરત નહીં પડે. ખૂબ મોહબ્બતો તમારા ઘરમાં થઈ જવાની છે. અને બીજી એક કિંમતી વાત, શું? નાશુકરી બંધ કરી દો. અલ્લાહ પાક રોજીમાં ખૂબ બરકત અતા કરશે. હઝરત મૂસા अलैहिस्सलामની રિવાયત બહુ મશહૂર છે, સંભળાવું તમને. અલ્લાહના પૈગંબર મૂસા अलैहिस्सलाम તૂર ઉપર જાતા હતા અલ્લાહ રબ્બુલ આલમીન થી કલામ કરવા, વાત કરવા. મૂસા કલીમુલ્લાહ જ્યારે જાતા હતા ને, એક ગરીબ મજદૂર આદમીએ મૂસા अलैहिस्सलाम ને જોઈ અને આવાજ લગાવી, કલીમુલ્લાહ, મારી વાત સાંભળો, મારી પાસે આવો, મારી મદદ કરો. મૂસા પૈગંબર એની પાસે ગયા અને કીધું, બોલો શું વાત છે? એ આદમી કહેવા લાગ્યો, મૂસા કલીમુલ્લાહ, હું પથ્થરની પાછળ, મોટા પાણાની પાછળ સંતાઈને ઊભો છું, એટલે કે મારા પાસે પહેરવાના પૂરતા કપડા પણ નથી, અને મેં કેટલા દિવસથી ખાવાનું પણ નથી ખાધું. બસ તમે તૂર ઉપર જાઓ છો ને, તો મારા રબથી જ્યારે કલામ કરો, વાત કરો, તો આટલી અરજી જરૂર કરજો કે મારી રોજીમાં બરકત થઈ જાય, મારા કારોબારમાં બરકત થઈ જાય, મારી પાસે થોડુંક જે પૈસો આવે ને એ વધે, બચે, મારી પાસે રહીએ. આવે ખૂબ છે પણ જાય પણ ખૂબ છે, કઈ રહેતું નથી. મૂસા કલીમુલ્લાહે કીધું, ઠીક છે, હું તારી વાત કરીશ. આગળ ગયા અને આગળ એક બાગનો, વાડીનો, ખેતરનો માલિક પોતાના બગીચાની અંદર ફળ કાપતો હતો. મૂસા કલીમુલ્લાહને જોયો તો અલ્લાહના પૈગંબર તરફ દોડ્યો અને દોડીને કહેવા લાગ્યો, મૂસા કલીમુલ્લાહ, આપ તૂર પર જાઓ છો, રસ્તાની અંદર મારી વાડી છે, મારું બાગ છે, થોડીક વાર માટે મારા મહેમાન બનો ને. હે ભાઈ, અલ્લાહના કલીમ, અલ્લાહના નબી જેના મહેમાન બની જાય. અને ગુજરાતના માણસોને તો ખૂબ અનુભવ છે, એટલે કે ઈ પહેલાના સમયના માણસો પણ એવા આશિક હતા ને કે ઈ મદીના તરફ મોઢું કરીને કહેતા હતા, મારા આંગણીએ આવો સરકાર, મદીના વાળા પ્યારા નબી, આવી દર્શન આપો એકવાર. મદીના વાળા પ્યારા નબી, નૂરે મુજસ્સમ ઝાત તમારી, કરી દો રોશન કોઈ રાત મારી, કદી સપનામાં આપો ને દીદાર. મદીના વાળા પ્યારા નબી, મારા કમલી વાળા આકા, ડૂબી ન જાય આસની નૌકા, આવી જલ્દી બચાવો સરકાર. મદીના વાળા પ્યારા નબી. ઈ ગુજરાતના એવા માણસો હતા ને જે હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને પોતાના ઘરનો મહેમાન બનાવતા હતા. અને સાહેબો, મહેમાન એને જ બનાવવામાં આવે જે આવતા હોય. હુઝુર આવતા હશે ને ત્યારે જ એમનો ઈશ્ક એવો, એમનો દર્દ, કેમ કે એવા મુત્તકી માણસો હતા. પણ હવે ઘરની અંદર આખી રાત ટીવી ચાલતી હોય, આખી રાત ગુનાહ થતા હોય, અને પછી સવારે ઉઠી અને ઓલમા સાદાતની ગીબત કરવા વાળી જબાન હોય, અને પછી આખા ગામની બુરાઈઓ એક બીજાને કરવાની આદત હોય. પછી સાહેબો માફ કરજો, એવા ઘરે હુઝુર તો ના આવે, શૈતાન આવી જાય છે. એવા ઘરે શૈતાન આવી જાય છે. મારા આકા તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના ઈ વફાદારોની શાન હતી. અને હુઝુર કરમ કરતા હતા, મૂસા કલીમુલ્લાહ મારા મહેમાન બનો ને. મૂસા કલીમુલ્લાહ એની વાડીમાં આવ્યા. એને દાડમ મૂસા अलैहिस्सलाम ને ખોલી અને પેશ કર્યા, અંગૂર પેશ કર્યા. મૂસા अलैहिस्सलाम ને થોડુંક ભાવતું હતું, ઈ ખાધું અને ખાઈ અને ચાલવા લાગ્યા ને, તો ઈ વેપારીએ, ઈ ખેડૂતે, ઈ પૈસા વાળાએ અર્જ કરી, મૂસા કલીમુલ્લાહ, તમારી દુઆથી ખૂબ બરકત છે, ખૂબ બરકત છે. બસ હવે ડરું છું કે કયામતના દિવસ હિસાબ કિતાબમાં ફસાઈને ના રહી જાઉં. વધારે પૈસા હોવું પણ સારું નથી, કેમ કે જેની પાસે વધારે પૈસા હોય એને કયામતના દિવસ હિસાબ બી તો વધારે દેવો પડશે.
મારા આકા કહે છે મારી ઉમ્મતના ગરીબ ઉપર અમીર ત્યારે રશ્ક કરશે જ્યારે ગરીબ મુસલમાન અમીર કરતા 500 વર્ષ પહેલા જન્નતમાં દાખલ થઈ ગયો છે. અને આકા કહે છે અમીર પણ જેવો તેવો નહીં, ખૂબ પૈસા વાળો, ખૂબ માલદાર અને નેક આદમી, પણ હિસાબ કિતાબની અંદર ફસાયેલો ઉભો હોય છે. એ હિસાબ દેતો હોય છે. અને આ વાતને પણ સમજી લ્યો, જે વ્યક્તિ હરામ રીતથી પૈસા કમાય અને હરામમાં ખર્ચ કરે તો જહન્નમ છે, હિસાબ નથી એની માટે. જે આદમી હલાલ રીતે પૈસા કમાય, મહેનત મજદૂરી કરીને લાવે, બસ 2 આંકડા લખાવી આવે, હલાલમાં કમાવીને લાવ્યો અને હરામમાં લગાવી દીધા તો પણ જહન્નમ. જે વ્યક્તિ હરામમાં કમાવીને આવે અને લગાવી હલાલમાં દે તો પણ જહન્નમ. તો હિસાબ કોની માટે છે? ખાલી એમની માટે જે હલાલ તરીકાથી કમાવીને આવે અને હલાલમાં લગાવે. હલાલ તરીકાથી કમાવે અને હલાલમાં લગાવે, એમની માટે છે હિસાબ કિતાબ. ઈ કહેવા લાગ્યો મૂસા કલીમુલ્લાહ, ખેડૂત કહે છે એ મૂસા કલીમુલ્લાહ ખૂબ બરકત છે, હિસાબ કિતાબથી ડર લાગે છે, બસ અલ્લાહની હુઝુર જાઓ ને તો મારી અરજી પેશ કરજો, મારી વાત કરજો, કલીમુલ્લાહ મારા વિશે થોડી ચર્ચા કરજો અને ઈ બેનિયાઝને કહેજો કે જે છે તારું શુક્ર છે, બસ થોડુંક ઓછું થઈ જાય, થોડુંક ઘટી જાય ને તો કયામતમાં વાંધો ના આવે. મૂસા કલીમુલ્લાહ બંનેની વાત લઈ અને તૂર પહાડ ઉપર ગયા, ચિલ્લા કશી કરી અને પાછા આવ્યા. અને પાછા વળતા વળતા આપે જોયું કે પહેલે ખેડૂતનો બાગ છે, ખેડૂત બહાર ઉભો છે. મૂસા કલીમુલ્લાહ પધારો, મારા મહેમાન થાઓ, મારા મહેમાન થાઓ એમ કરીને બાગમાં લઈ ગયો. દાડમ ખોલતા ખોલતા કહે છે અલ્લાહના કલીમ, મારી વાત અલ્લાહથી કહી હતી, મારા વિશે ચર્ચા થઈ હતી? કલીમુલ્લાહ કહેવા લાગ્યા હા ચર્ચા તો થઈ હતી. તો દાડમમાંથી દાણા કાઢતા કાઢતા કહે છે એ કલીમુલ્લાહ જવાબ શું આવ્યો છે મારા વિશે? મૂસા કલીમુલ્લાહ કહેવા લાગ્યા કે ઈ રબ્બે બેનિયાઝ કીધું છે કે અગર ઓછું કરાવવું હોય ને તો નાશુકરી કર, જે છે એ ઘટી જશે, જે છે એ ઓછું થઈ જશે. એને આ શબ્દ સાંભળ્યા ને હાથમાંથી ઈ દાડમના દાણા પડ્યા, ચીખ મારી અને કહેવા લાગ્યો મૂસા કલીમુલ્લાહ હું કઈ રીતે એની નાશુકરી કરી શકું? એની એટલી નેમતો છે કે હું નાશુકરી ના કરી શકું. શ્વાસ લેવો પણ એની નેમત, જબાનથી અલ્ફાઝ નકળવા પણ એની નેમત, બીજાની વાત કાનથી સાંભળવું પણ એની નેમત, આંખથી દુનિયાને જોવું પણ એની નેમત. એની નેમતોમાં હું દબાયેલો છું, હું કઈ રીતે નાશુકરી કરું? એમ કહી અને એના હાથમાંથી દાણા પડ્યા છે. ઓલમાં કહે છે અલ્લાહ પાકે ઈ દાડમના બધાય દાણાને હીરા અને જવેરાત બનાવી દીધા છે. કલીમુલ્લાહ આગળ ગયા, ઈ પથ્થર અને પાણાની પાછળ ઉભેલો આદમી મૂસા કલીમુલ્લાહને અવાજ લગાવે છે મૂસા અલૈહિસ્સલામ. કલીમુલ્લાહ એની પાસે ગયા, કહેવા લાગ્યો મારી વાત કહી હતી? કીધું હા તારી વિશે બી ચર્ચા થઈ. શું જવાબ આવ્યું છે મારા રબનું? કીધું અગર બરકત જોઈએ છીએ તો મારી નેમતોનો શુક્રિયા અદા કરવાનું ચાલુ કરો, શુક્ર અદા કરો મારી નેમતોનું. આજે સાહેબો ખરાબ લાગે તો માફ કરજો, જે વ્યક્તિઓ મક્કા મદીના ગયા છે પૂછો 50-50 રૂપિયાનું એક ગ્લાસ પાણીનું ખરીદીને પીએ છીએ કે નહીં? અને આ દેશની અંદર, આ ધરતીની અંદર, આપણા ભારતની અંદર અલ્લાહ પાકે આપણને પાણી એટલું સરળ કરી દીધું, એટલું આસાન, અને એની એટલી નેમતો, એની નેમતોને તો શુમાર કરો, કોકની વિચાર તો કરો કે એક દાણો આપણે એની જમીનના હવાલે કરીએ છીએ. ઈ મૌલા તાલા છે જે ઈ એક દાણો લીધા બાદ એને હજારો દાણા કરી અને પાછી કરી દે છે. બાકી કયો વિજ્ઞાન છે ભાઈ? અહીંયા વિજ્ઞાન પણ કહે છે કે આ નેચરલ છે, આ કુદરતનો તમાશો છે, આ કુદરતનો ખેલ છે. વિચાર કરો કે શ્વાસ લેવો પણ નેમત અને કાઢવું પણ નેમત, અને જબાન પણ કેવી નેમત, આંખ કેવી નેમત, શરીર કેવી નેમત, અને જબાનની વચમાં દાંત કેવી નેમત.
આજે તો ચક્કી છે અને લોટ બનાવી અને રોટી ખાઈએ છીએ, પણ કરોડો વર્ષો પહેલા અલ્લાહ પાકે મોઢાની અંદર એવી ટેકનોલોજી મૂકી કે તારા શરીરની અંદર જવા વાળું ખોરાક જાડું હોય છે ને તો તું હજમ નહીં કરી શક, આ દાંતથી પીસી નાખ એટલે ઈ અનાજ તારા માટે ફાયદો થઈ જાય. વર્ષો પહેલા, અરબો વર્ષો પહેલા ઈ એની નેમતો શુમાર કરવા માંગીએ, યાદ કરવા માંગીએ તો કઈ ચીજમાં એની નેમત નથી. સાહેબો, અલ્લાહની નેમતોમાંથી એક નેમત કેવી છે, એને જબાન આપી જેમાં હડ્ડી પણ નથી, અને આપણે ધારીએ ને ઈ રીતના ઈ જબાન હલે, અને હલે તો ખરી પણ એની પાછળ હવા પણ નીકળે, અને હવાની અંદર શબ્દ બની જાય, અને શબ્દની અંદર વચ બની જાય, જુમલો બની જાય, અને આપણા દિલની વાત સામેવાળાના દિલમાં ઉતરી જાય. આ કેવી કુદરત છે, કદી ગૌર કરજો આ વસ્તુઓ ઉપર. પણ ઈ આદમીને મૂસા અલૈહિસ્સલામે કીધું કે જે નેમતો છે ને ઈ નેમતોનું શુક્ર અદા કર તાકે તારા ઉપર મઝીદ નેમતોની વરસાદ થાય, હજી એનો કરમ અને એની રહેમતની વરસાદ થાય. ઈ બેઅદબ આદમી કહેવા લાગ્યો મૂસા અલૈહિસ્સલામને કે એ કલીમુલ્લાહ, મને તો એને કઈ આપ્યું જ નથી, હું કઈ રીતના એનો શુક્ર અદા કરું, એને મને કઈ નથી દીધું. મૂસા અલૈહિસ્સલામે કીધું દોસ્ત આવું ના કહે, એની તો કેટલી નેમતો છે, કદી બેસીને ગૌર કર, કદી વિચાર કર કે ચોમાસામાં એના ઘરથી અગર વરસાદ ના આવે ને તો આપણે બધાય મરી જઈએ, પણ આપણને ગરમીના મોસમમાં પાણીની જરૂરત પડે છે ને તો આવનારા સીઝનની અંદર અલ્લાહ પાક રહેમતની વરસાદ પણ આપણા માટે જારી કરી દે છે. એટલી નેમતો છે, કોક નેમતને સોચી સમજી અને શુક્ર અદા કર. કહેવા લાગ્યો મારા ઉપર કોઈ નેમત જ નથી, કોઈ નેમત નથી. અને આ શબ્દ એને કીધા છે, ઓલમા કહે છે બે પથ્થરના વચમાં ઊભો હતો અને બંને પથ્થર મળ્યા છે અને દબાઈ અને પીચાઈને ત્યાંની ત્યાં વગર કપડાના વગર કફનના મરી ગયો. ઓલમા કહે છે જે શુક્ર અદા કરતો રહ્યો ને એના દાણમના દાણા પણ હીરા જવેરાત બની ગયા, અને જે નાશુકરી કરતો રહ્યો ને એ વગર કફનના મરી ગયો છે. એટલે મિલાદુન નબીના આ મુબારક પ્રસંગમાં આ વાતને દિલમાં ગાંઠ મારી લ્યો. ગમે એવો સમય આવી જાય, ગમે એવો માહોલ આવી જાય, આપણે કદી નાશુકરી ના કરી શકીએ, એટલે કે આપણે તો ઇમામ હુસૈનના ગુલામ છીએ. સાહેબો, એક મૈયત કોઈના ઘરે થઈ હોય ને તો એ આદમીનો ચહેરો વર્તાય નહીં, પણ ઇમામ હુસૈનને સલામ છે જેમના ખેમાની બહાર 72 મૈયતો પડી છે, અને 6 મહિનાના બચ્ચાને મારા મોલા હુસૈન યઝીદીઓના સામે લઈ ગયા અને કીધું યઝીદીઓ જો મને પાણી દેવાની વાત કરીશ ને તો તમે નહીં દો, તમે એમ વિચારશો કે હુસૈન પાણી પી લે છે, મને ના આપો, તમારા હાથથી 2 ટીપા ખાલી આ દીકરાના હલકમાં નાખી દો. આ 6 મહિનાનો બચ્ચો તમારાથી લડવા નહીં આવે, તમારાથી યુદ્ધ કરવા નહીં આવે, કોઈ જંગ કરવા નહીં આવે. અલ્લાહુ અકબર. આ શબ્દ મોલા હુસૈનના પૂરા થયા છે. હુરમિલા બિન કાહિલે ઇમામે અલી અસગર તરફ તીર ચલાવ્યું છે, અને તીર પણ ઇમામે અલી અસગરના જિસ્મથી મોટો, અને જ્યારે મોલા અલી અસગરને તીર આવીને લાગ્યો છે ને એ 6 મહિનાનો બાળક મારા મોલા હુસૈનના હાથમાં તડપે છે, અને ઇમામે હુસૈન એ સમયમાં કરબલાના મેદાનમાં દુનિયાભરની મુસીબતો આવી ગઈ છે તો પણ પોતાના રબની નાશુકરી નથી કરતા. એ બચ્ચાના જિસ્મને ઉપાડીને કહે છે उठाकर लाशाए दिलबर बसूए आसमां देखा, कहा शिकवा नहीं मौला रज़ीनाए रज़ाइल्ला, मैं कौन होता हूँ कि पूछूं ये क्या किया तूने, मैं कौन होता हूँ कि पूछूं ये क्या किया तूने, मेरा कब था मेरा कब है, दिया तूने लिया तूने, न आराम राहत की न मालो सर की हाजत है, न बीवी की न बच्चे की न औलाद की हाजत है, तमन्ना है तो बस इतनी कि तेरा नाम रह जाए, तेरे महबूब का लाया हुआ इस्लाम है. तमन्ना है तो बस इतनी कि तेरा नाम रह जाए, तेरे महबूब का
लाया हुआ इस्लाम रह जाए। साहिबो हमारा मौला है तो करबलाना मैदान में अल्लाह नो शुक्र अदा કર્યો છે। આપણે કઈ રીતના શુક્ર કરી શકીએ? અગર દીકરીનો રિશ્તો ના થાય તો પણ અલ્લાહનો શુક્ર અદા કર। ઈ શુક્રના કારણે મૌલા તાલા તારી દીકરીના નસીબોને બુલંદ કરી દેવા। અગર તારા ઘરે રોટી નથી તો તું એમને ના જો જે 5 વખતની રોટીઓ ખાઈ અને અઠવાડિયાની અંદર અનાજ ફેંકે છે એને ના જો, તું તો એમને જો જેના માથે છત નથી। અલ્લાહનો શુક્ર અદા કર કે મૌલા તે મને ભૂખો જ રાખ્યો છે ને પણ ઘણા એવા પણ છે જે બે ઘર છે। તારું અહેસાન છે કે તે મને ઇજ્જત વાળી છત આપી છે। આ વિચાર સાથે હઝરત શેખ સાદી શિરાઝીની વાત કરું, કહેજો સુભાન। હઝરત શેખ સાદી શિરાઝી કહે છે આ ફલસફો મને સમજ આવતો જ નહોતો। કયો કે શુક્ર અદા કરો તો ફાયદો થાય છે, ઈ સમજાવવા માટે કહે છે ભાઈ। હઝરત શેખ સાદી શિરાઝી કહે છે કે મેં નવા ચપ્પલ પહેરી અને બગદાદની જુમ્મા મસ્જિદની અંદર ગયો અને બહાર ચપ્પલ ઉતાર્યા, મસ્જિદમાં ગયો અને ખુતબો દીધો, તકરીર કરી અને નમાઝ પઢીને બહાર આવ્યો, કોક ચપ્પલ મારા લઈ ગયો તો હઝરત શેખ સાદી શિરાઝી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ કહે છે કોક ચપ્પલ લઈ ગયો, મારી આંખમાં આંસુ આવ્યા અને કીધું મૌલા મેં તારું zikr કર્યું, તારા મહેબૂબનું zikr કર્યું, તારા મહેબૂબના સહાબાનું zikr કર્યું, તારા મહેબૂબની અહેલે બેતનું zikr કર્યું, મારા ચપ્પલ પણ વયા ગયા। કીધું હું ઉગાડા પગે બગદાદની ઈ ધરતી ઉપર જ્યારે ઘર તરફ જાતો હતો ને તો મેં એક આદમીને જોયું જેના પગ જ નહોતા। પછી મારી આંખમાં આંસુ આવ્યા અને કીધું મૌલા ચપ્પલ તો હું દુકાનમાંથી હમણાં વેચાતા લઈ લઈશ પણ તારું શુક્ર છે કે તે મને પગ તો દીધા છે, તારું અહેસાન છે કે તે મને સહી સલામત રાખ્યો છે। હઝરત શેખ સાદી કહે છે આ શબ્દ મેં હજી દિલમાં કીધા ને એટલામાં અલ્લાહ પાકે કોક માણસનો દિલ ફેરવી દીધો અને મારો મુરીદ મારી પાસે દોડતો આવ્યો અને કહેવા લાગ્યો પીરજી હઝરત આપ ઉગાડા પગે જાવ ના સારું લાગે, લ્યો આ મારા ચપ્પલ પહેરીને ચાલ્યા। કહેવા લાગ્યો મેં શુક્ર અદા કર્યું તો હજી દિલમાં અલ્લાહ પાકની રહેમતની વરસાદ થવા લાગી। આજે જરૂરત છે કે આપણે એની નેમતોને સમજીએ, પહેલે તો બેસીએ ને ગૌર કરીએ કે આજે મફતની અંદર ભાઈ એક ભાઈને કામ નથી આવતો। અલ્લાહની કેટલી નેમતો, કેટલી નેમતો, શ્વાસ લેવું પણ નેમત, બહાર કાઢવું પણ નેમત। અને કોઈ એમ કહે ને કે શકીલ બાપુ હું નથી માનતો શ્વાસ લેવું નેમત છે, આની કોઈ કિંમત હોય તો હું કહીશ 2019 ની અંદર જે કોરોના આવ્યું એમને પૂછ કે એક ઓક્સિજનનો બટલો ચડાવવા માટે ઈ સમયનો આદમી 10,000 રૂપિયા દેવા તૈયાર હતો। એક દિવસ બાટલો ચડાવવા માટે 10,000 દેવા તૈયાર, 50,000 દેવા તૈયાર, કોઈ લાખ રૂપિયા દેવા તૈયાર। વિચાર કર કે જે ડોક્ટરનો મશીન છે એક દિવસ તને તારા આંતરડા સુધી ઓક્સિજન પહોંચાવે એના 50,000 રૂપિયા તું દેવા તૈયાર છો, પણ એ અલ્લાહની કુદરત તો જો આ સંસારમાં કે જેણે હવાની અંદર એવું ઓક્સિજન પહોંચાડ્યું વગર મશીનના તારા આંતરડાને એ રોજ ઓક્સિજન પહોંચાડી દે છે। તું સુઈ જતો પણ ઓક્સિજન પહોંચાડી દે છે, એની કુદરત છે। પણ સાહેબો અલ્લાહ પાક કે જેટલી નેમતો દીધી, મા બાપ પણ નેમત, ઉસ્તાદ પણ નેમત, મસ્જિદ પણ નેમત અને આપણા ઉપર એની બેશુમાર નેમતો છે। કોઈ પણ નેમત વિશે એને એમ નથી કીધું કે મેં તમને આ નેમત દઈ અને તમારી ઉપર અહેસાન કર્યું છે। કોઈ નેમત દીધા બાદ એને અહેસાન જતાવ્યું નહીં, કોઈ નેમત દીધા બાદ પણ અહેસાન નથી જતાવ્યું। વરસાદ દઈ દીધી, અનાજ દઈ દીધું, સારા મા બાપ દઈ દીધા, સારી औलाद દઈ દીધી, સારું જીવન દઈ દીધું, ક્યાંય અહેસાન ન જતાવ્યું। અને જ્યારે એક નેમત મિલાદના મહિનામાં મોમિનોને દીધી છે તો શું કીધું? કીધું લaqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasula। હે મોમિનો, શું કીધું? હે મોમિનો અમે તમારી ઉપર અહેસાન કર્યું છે। એ અલ્લાહ તારા અહેસાન તો બેશુમાર છે,
આ કયો અહેસાન છે જે તે બયાન કર્યો? કીધું અમે ઈ અહેસાન કર્યો છે કે અમે અમારો મહેબૂબ તમને દીધો છે. અમારો મહેબૂબ અમે તમને દીધો, તમારા વચમાં મોકલી દીધો. આ અમારો અહેસાન છે. એ અલ્લાહ આંખ દીધી, અહેસાન ન જતાવ્યું. કાન દીધા, અહેસાન ન જતાવ્યું. સુંદર મા બાપ દીધા, અહેસાન ન જતાવ્યું. औलाद દીધી, અહેસાન ન જતાવ્યું. મોલા અનાજ દીધું, અહેસાન ન જતાવ્યું. અનાજ હજમ કરવા વાળો શરીર દીધો, અહેસાન ન જતાવ્યું. ઈ અનાજથી અમને કુવત અને તાકાત દીધી, અહેસાન ન જતાવ્યું. આ મદીના વાળા હુઝુર દીધા છે, અહેસાન કેમ જતાવે છે? અલ્લાહની રહેમત કહેશે નાદાન એટલે જ અહેસાન જતાવું છું કે તું મારા મહેબૂબને સમજી લે કે અમે બધુંય દઈને પણ અહેસાન નથી જતાવતા. અને ખાલી મદીના વાળા મહેબૂબ દઈને અહેસાન એટલે જતાવીએ છીએ કે તને ખબર પડી જાય કે બધાયની કિંમત અલ્લાહની નજરમાં કઈ નથી અને અકેલા મોહમ્મદ મુસ્તફાની કિંમત અલ્લાહની નજરમાં બધું જ. બધાયની કિંમત અલ્લાહની નજરમાં કઈ નથી અને અકેલા હુઝુરની કિંમત બધાયથી પણ વિશેષ છે, બધાયથી પણ વધીને છે, બધાયથી પણ ઊંચી છે. સાંભળ, औलाद દીધી ને તો તારી ઉપર અહેસાન નથી જતાવ્યું. એટલે કે જ્યારે તારા ઇંતકાલનો સમય આવશે ને તો જે પૈસા તે પોતાના સમજી અને તિજોરીમાં સંતાવીને રાખ્યા હતા ને, તારી મૈયત ઉપડવા પહેલા તારી औलाद ઈ પૈસાના ભાગ પાડી લેશે. મેં તને મા બાપ દીધા, ઈ મા બાપ પણ તારી કબ્રના કિનારા સુધી કદાચ આવી જાય, કબ્રની અંદર ઈ પણ નહીં આવે. જ્યારે કબ્રની અંદર બધાય તારી કબ્રને તારી ઉપર માટી નાખી અને ચાલ્યા જશે ને તો તું અફસોસ કરીશ કે ના મારી औलाद આવી, ના મારા મા બાપ આવ્યા, ના મારો ભાઈ, ના મારો દોસ્ત, ના મારો રિશ્તેદાર, કોઈ મારી કબ્રમાં નથી આવ્યું. તો આવાજ આવશે ગેબથી કે એ બંદા મોમિન ગમ ન કર, એક એવી નેમત અલ્લાહ પાકે તને દીધી છે જેનો અહેસાન કુરાનની અંદર બયાન કરીને દર્શાવ્યો હતો. ઈ મદીના વાળા મુસ્તફા પોતાની તુરબતથી ચાલી અને તારી કબ્રમાં તશરીફ લાવી રહ્યા. અને સાહેબો જે આશિક હોય ને ये तो एम की कब्र में सरकार को पाऊं तो मैं कदमों में गिरूं. कब्र में सरकार को पाऊं तो मैं कदमों में गिरूं. अगर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं. मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते. जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूलल्लाह एक नारा मैं બધી નેમતો દીધી અને કોઈ નેમતનો અહેસાન જતાવ્યો નથી, પણ એક મારો મહેબૂબ દીધો છે. એનો અહેસાન એટલે જતાવું છું કે જિંદગીની અંદર તું જેને પોતાના સમજે છે ને ઈ તારા પોતાના નથી, બસ મારા મહેબૂબ તારા પોતાના છે. સાંભળી લે, જે દોસ્તો સાથે તું જિંદગી પસાર કરતો તો ને, કયામતના દિવસ ઈ દોસ્ત રબની હુઝુર ઉભો થશે ને તો એમ કહેશે, મોલા હું તો ગુનાહ કરવા માંગતો જ નહોતો, આ તો મારા દોસ્તે મારાથી ગુનાહ કરાવ્યો છે. એક જુગારી બીજા જુગારીને કહેશે કે તું મને જુગાર રમવા લઈ ગયો તો. કુરાન કહે છે, અલ અખિલ્લાઉ યૌમઇદિન બાદુહુમ લિબાદ. બેગહેરા દોસ્ત અલ્લાહની હુઝુર લડાઈ કરશે અને એકબીજાના દુશ્મન બની જશે. પણ કુરાન કહે છે, ઇલ્લલ મુત્તકીન, પણ નેક માણસો હશે, નેકી વાળા માણસો હશે, નમાઝી માણસો હશે, જે એકબીજાના દુશ્મન નહીં બને, જે કયામતના દિવસ તારા એકબીજાના દોસ્ત દુશ્મન બની ગયા હશે. નાદાન ત્યારે મારો મહેબૂબ જ પોતાના દામનમાં તને શફાઅત માટે લઈ જવા માટે આવવાના છે. કોણ છે મારા મહેબૂબ સિવાય? જે
कारी दस्तगीरी करे, जुल्फ लहरा के वो जब कयामत में आएंगे, फिर कयामत में भी एक और कयामत होगी। अने हजरत मौलाना हसन रजा खान फाजिल बरेलवी तो इनकी अच्छा कि जिसे कहते हैं कयामत, वो तो ईद है अहले सुन्नत की, इधर दीदार खुदा का, उधर सूरत मोहम्मद की। भाई सुन्नियों માટે તો મોજ હશે, ત્યાં અલ્લાહનો દીદાર થતો હશે, ત્યાં મુસ્તફાનો દીદાર થતો હશે। અને ઇમામ અહેમદ રઝા તો ખૂબ વાત કરે છે અને કહે છે કે આજ લે ઉનકી પનાહ, आज मदद मांग से, फिर न मानेंगे कयामत में अगर तू मान गया। आज जे किए छे ने અમે ન માનીએ, એમના બાપને પણ કયામતના દિવસ હુઝુર સામે જોલી ફેલાવી પડશે અને બધાયને ફેલાવી પડશે। કેમ ફેલાવી પડશે? કેમ ફેલાવી પડશે? સાંભળો, અલ્લાહને તો પહેલેથી જ ખબર છે કોણ જન્નતી કોણ જહન્નમી, પણ અલ્લાહ પાકે કયામતનો દિવસ જ એટલે કાયમ કર્યો છે કે અવ્વલ તા આખિર, પહેલેથી પછી ઉપરથી નીચે જેટલા છે બધાય જોઈ લીએ કે મારા મહેબૂબની પણ શું શાન છે। है भाई, फकत इतना सबब है इन एकाद बस में महशर का कि उनकी शान करीमी दिखाई जाने वाली है। मेरा आका किए छे मोटा मोटा एम कहसे, इस अबुला गैरी बीजा पासे जा અને એવો સમય સાહેબ કે ત્રાંબાની જમીન સૂરજ સવાનેજા ઉપર માણસ પસીનામાં ડૂબતો હોય અને કોઈ એકબીજા પાસે મદદ માંગવા જાય ને તો બધા એમ કહે છે ઈ અબુલા ગૈરી બીજા પાસે જા। એવા નફસા નફસીનો આલમ। અને મારા આકા કહે છે ઈ મહશરનો દિવસ હશે જ્યારે હું મારા અસહાબની સાથે આવીશ અને મારી જમણી બાજુ અબુ બકર સિદ્દીક હશે, ડાબી બાજુ ફારૂક આઝમ હશે અને ઉસ્માને ગની મારા પાછળ હશે અને એમની પાછળ મારો અલી હશે અને એમના હાથમાં લિવાઉલ હમ્દનો ઝંડો હશે। અને અમે જ્યારે કયામતના મેદાનમાં આવશું ને તો મારા આકા કહે છે બધાય કહેતા હશે એ અબુલા ગૈરી, મારા આકા કહે છે હું ખુદાની મખલૂકને જોઈને કહીશ એ અબુલા ગૈરી નહીં, અનાલહ અહીંયા આવો, હું આવ્યો જ તમારી માટે છું, અહીંયા આવો, હું તમારી માટે આવ્યો છું, અહીંયા આવો, હું તમારી માટે આવ્યો છું। અલ્લાહુ અકબર સાહેબો, અલ્લાહ ઇશ્ક દિયે અને ઈ ઇશ્કમાં અહેમદ રઝાના ઇશ્કનો એક સદકો મળી જાય ને તો આલા હઝરત ઇમામ અહેમદ રઝા કહે છે કે અમારા જેવા સુન્ની ગુનાહગારોને જ્યારે હુઝુર જોશે ને તો હુઝુર કહેશે અહીંયા આવો, હું તારી માટે આવ્યો છું। या रसूल अल्लाह की केवड़ी मोटी मेहरबानी, हुजूर कैसा અહીંયા आओ, मिलाद मनावा वाला અહીંયા आओ, एक घर सजावा वाला અહીંયા आओ, एक मारा सहाबा की मोहब्बत करवा वाला અહીંયા आओ, एक मारा हसन हुसैन से प्यार करवा वाला અહીંયા आओ। जी या रसूल अल्लाह, હું આવ્યો જ તારી માટે છું, હું આવ્યો તારી માટે છું। આલા હઝરત કહે છે કે હુઝુર ગુનાહગારો ઉપર એટલી દયા કરશે, એટલી મહેરબાની કરશે, એટલું કરમ કરશે, એટલું નવાસી દેશે ને કે સમયના ગરીબ નવાઝ અને ગોશ પાક પોતાની નેકીઓ ગુનાહગારોને દઈ અને ગુનાહ લેવા તૈયાર થઈ જશે અને કહેશે જો અમારા પાસે તારા ગુનાહ આવી જાય ને તો મહેબૂબે ખુદાની નજર અમારી ઉપર આવી જાય। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह, है उंगलियां है फैज़ पर टूटे है प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी, वाह साहिबो आ हुजूરની જાત છે જેમના વિશે એહસાન સાથે કહેવામાં આવ્યું અને એહસાન દરેક ઇન્સાન ઉપર નથી બયાન કરવામાં આવ્યું, દરેક આદમીને નથી કહેવામાં આવ્યું કે એ બધા આદમીઓ તમારી ઉપર એહસાન છે, ના। અલ્લાહનો કુરાન શું કહે છે? લaqad મન્નલ્લાહુ અલલ મુમિનીન, આ એહસાન તો ખાલી મોમિનો ઉપર છે, બીજા કોઈને આ એહસાન સમજ પડી જ ન શકે।
કેમ કે કુરાને મુતલકન નથી કીધું, કુરાને કીધું ખાલી મોમિનો ઉપર અહેસાન છે. એટલે કે મોમિન ઈ હોય જે પોતાની જાનથી વધી અને રસૂલુલ્લાહથી પ્યાર કરતો હોય છે. सहीफा कोई भी हो वो मिस्ल कुरान हो नहीं सकता. मुनाफिक को कभी एहसास ईमान हो नहीं सकता न हो जिसके दिल में ताजीम सरकारे मदीना की इबादत वो लाख कर ले मुसलमान हो नहीं सकता. अल्लाह पाक આપણા બધાને દીનો સુન્નિયત ઉપર મઝહબે અહેલે સુન્નત ઉપર કાયમ રાખે અને આ સાચા મઝહબ ઉપર મોત અતા કરે. અલ્લાહ પાકની બારગાહમાં દુઆ કરીએ કે मौला ताला हमें तकरीर संभळावी. हमारा भाइयों बहनों उलमा सादात बुजुर्गों तकरीर सांभળી. मौला हमारा कोई शब्द में, हमारा कोई अल्फाज में, हमारी कोई जबान थी जानी अनजानी खता लफ्जिश भूल गलती થઈ હોય તો તારા મહેબૂબ ને जुल्फे व लैल ના સદકામાં માફી અતા. मौला ताला આ મહેફિલ પાક માટે અબ્દુલ સત્તાર ભાઈ અને કેશોદની આ યુવા કમિટીએ ખૂબ મહેનત કરી. मौला તારા મહેબૂબની આલ ઔલાદ અસહાબનો સદકો આ મહેફિલ સજાવવા વાળાઓની જોડીઓમાં અતા કરી દે. અમારામાં જે બીમાર છે તારા મહેબૂબના મિલાદના સદકામાં શિફા અતા કરી દે. જે કર્જદાર છે કર્જથી નજાત અતા કરી દે. मौला જે પણ ભાઈઓ બહેનો દૂર નજદીકથી આવ્યા છે બધાયની જોલીમાં તારા મહેબૂબની ખૈરાત અતા કરી દે. અમે અક્લથી માંગ્યું मौला તું તારા ફضلથી અતા કરી દે. પરવરદિગાર આ કેશોદની ધરતી અને તાંગરશા પીરની ધરતી मौला વલીઓનો સદકો અતા કરી દે. અસ્તગફિરુલ્લાહ સુભાન जी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. साहिब दरूद पाक पढ़ो. सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबि बारिक वसल्लम. सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह. સમય તો થઈ ગયો છે અને આ એવું કામ થયું છે કે દુકાન બંધ થઈ ગઈ છે અને પાછી ગરાકી થઈ છે. હવે હું કદાચ તકરીર ના કરત પણ સૈયદ સાહેબે હુકમ કર્યો છે એટલે હું 5 મિનિટ સરકાર ગરીબ નવાઝ વિશે વાત કરું છું. કહેજો સુભાન. આજે સુભાન તો બાપુનો હુકમ છે એટલે નો સાંભળવું હોય ઈ કહેજો સુભાન. અને જેને સાંભળવું છે ઈ હવે કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. આ મજમો સુન્નીઓનો છે અને સુન્ની સાંભળે પણ છે. સુભાનઅલ્લાહ. માણસો એમ કહે છે કે સુન્ની વો જો સુન કે મુસલમાન હો. મેં કીધું નહીં, સુન્ની ઈ જે સુન્નતે મુસ્તફા ઉપર ચાલવા વાળો હોય. કેમ કે અમારી ત્યાં બહેરા પણ સુન્ની છે એટલે સુન્નિયતનો તાલ્લુક કાન સાથે નથી, હુઝુરની સુન્નત સાથે છે. હે સાહેબો સરકાર ગરીબ નવાઝ હુઝુર ગોશ પાક સરકારની બે વાત તો 5 મિનિટ એટલે તૈયારી થઈ જાય અને પછી કદાચ આપણને જિંદગી વફા કરે ના કરે. અમે તો એટલું કડવું બોલવા વાળા માણસો છીએ ને કે અમને એકવાર જે બોલાવી લઈએ ઈ પણ હિંમત વાળો કહેવાય. બીજી વખત સત્ય સાંભળવું આપણા સમાજને પસંદ પણ નથી અને અમે ઈ માણસો નથી જેનો કોઈ ચાલતો માણસ સોદો કરી જાય. અમે તો બાજારે મુસ્તફામાં વેચાયેલો માલ છે. અમે વેચાઈ અગર જઈએ ને તો હુઝુરના ઇશ્કમાં અમારો સોદો થાય, બુઝુર્ગાને દીનની મોહબ્બતમાં અમારો સોદો થાય. પણ સાહેબો આજે આપણા સમાજની અંદર તકરીરો તો ખૂબ થાય છે અને કેશોદની અંદર બેશુમાર ઉલમા સાદાત અને મશાયખીન મુકર્રીરીન આવ્યા છે. પણ મારું સૌથી વધારે ખ્યાલ પોતાની કોમને શિક્ષણ તરફ લાવવાનું છે. હું અક્સર કહું છું સરકાર ગરીબ નવાઝ હોય કે હુઝુર સરકાર ગોશ પાક હોય, એમના જીવનને ઉપાડી અને પડો. એમણે જિંદગીના પહેલા વર્ષોમાં તાલીમ લીધી છે, બાકીના વર્ષોમાં તાલીમ દીધી છે. અને સાહેબો માફ કરજો ખરાબ લાગે તો હો, આજે એમના આપણા પાસે દીનની તાલીમ છે ને દુનિયાની તાલીમ છે. અને તાલીમ વગરનો માણસ, અભ્યાસ વગરનો માણસ મારા આકા કહે છે બિલકુલ એવો છે
જેવો મરાકર કહે છે અભ્યાસ વગરનો માણસ બિલકુલ એવો છે જેવો આંખ વગરનો માણસ હોય. જેમની પાસે આંખ નથી એમને તમે જ્યાં પણ ધક્કો મારો ને એ બાજુ એ બિચારો ચાલવા લાગે. અને આજે 500 1000 રૂપિયા તમારા બચ્ચાઓને જે ચીજ બરબાદ કરે છે એ તમે હર મહિને રિચાર્જ કરાવી અને બરબાદી તરફ લઈ જાઓ છો. પણ જો કોઈ સ્કૂલની વધારે મોંઘી ફીસ હોય ને તો ભાઈ આપણા મિયાભાઈ ભણાવવાનું મુકાવી દે છે. અને કોક સારા આલિમ કારી કુરાન શીખવવા માટે પોતાનો હદિયો નજરાનો થોડુંક વધારી નાખે તો માણસ એમ કે ના 50 રૂપિયાથી વધારે ના હોય. પણ સાહેબો, તાલીમ એક એવી ચીજ છે જેની કિંમત કદી ના થઈ શકે. તમે વેપારી સમજદાર માણસો છો, મને બતાવો સવારથી સાંજ સુધી એક મજદૂર તગારા ઉપાડવા જાય ને સાંજ પડે ને 500 રૂપિયા મળે. અને એ જ ગામની અંદર કોઈ મામલતદાર હોય, કોઈ આઈએસ હોય, કોઈ ઓફિસર હોય, એ એસી વાળી ઓફિસની અંદર જાય અને 2-4 કલાક ફાઇલ જોવે, 1-2 સાઇન કરે, એની 50,000 પગાર. કેમ આ ફરક છે? એટલે કે તગારા ઉપાડવા વાળા પાસે તાલીમ નથી, શિક્ષણ નથી, અભ્યાસ નથી, એજ્યુકેશન નથી, ઇલ્મ નથી. અને આ જે ઓફિસમાં બેઠો 50,000 પગાર લે છે ને એની પાસે તાલીમ છે, શિક્ષણ છે, અભ્યાસ છે. પણ આજે આ વસ્તુઓને આપણે બિલકુલ તકરીરથી દૂર કરી દીધી. ક્યાંય અગર તકરીરમાં શિક્ષણની વાત કરીએ ને તો માણસો એમ કે હઝરત તકરીરનો મજા તમે બગાડી નાખો. આ ભણવા પડવાની વાતો કઈ તકરીરમાં કરાય? મેં કીધું તકરીરમાં ના થાય તો ક્યાં કબ્રસ્તાનમાં થાય? હે, આવો ભણતર તરફ આવો, ભણતર તરફ આવો. સાહેબો વિચાર તો કરો, આપણે ભણતરથી કેટલા દૂર. આ ઓલમા સાદાત બેઠા છે, અલ્લાહના ઇઝ્ઝત અને જલાલની કસમ, આ સમયના ઓલમા જે પોતાની કોમની ખિદમત માટે પેટ ઉપર પથ્થર બાંધી અને જે સમય પસાર કરે છે, આ એવો સમય છે કે આવનારી નસ્લો એમ કહેશે કે શું અમારા બાપ દાદામાં એટલી પણ બુદ્ધિ નહોતી કે ઈ ગટર સાફ કરવા વાળા કરતા પણ વધારે આલિમને પગાર ના આપી શક્યા. આપણે તાલીમનો મયાર એકદમ પાડી દીધો છે. અને સાહેબો, સુન્નીઓની અંદર એક સૌથી મોટી બીમારી છે. શું? કે આપણી ત્યાં કોઈ જિંદા આદમીની કદર થતી જ નથી. આપણી ત્યાં કદર કરાવવા માટે મરી જવું પડે છે. સરકાર દાદા બાપુ આખી જિંદગી મહેનત કરતા રહ્યા, નોકરી કોને કદર થાય? અને આમ પડદો કર્યો છે, બધા પાગલ થઈ ગયા. અને યાર, તમે તમારી હસ્તીઓને પડદા કર્યા બાદ જ સમજશો કે જિંદામાં પણ કદી સમજશો? હે, એમની હયાતીમાં, એમની કીધેલી વાતમાં આપણે અમલ નહીં કરીએ તો કોણ કરશે? સાહેબો, આજે વક્ત પુકારીને કહે છે અને નાનાથી નાનો માણસ પોતાના ભાઈનો હાથ બધાવી અને એને આગળ વધી પડ્યો છે. અને આ ગજબ આદમી છે જે હુઝુરની મોહબ્બતના દાવા કરે છે, ઓલિયા અલ્લાહની મોહબ્બતના દાવા કરે છે, અને કામ એટલા બેકાર કે સગા ભાઈની ગીબત ચુગલીઓ કરી અને એને સમાજથી નીચો પાડવા ઉપર કામ કરી રહ્યો છે. સાહેબો, સૈયદ નઈમુદ્દીન મુરાદાબાદી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ કહેતા હતા, બહુ મોટા અલ્લાહના વલી હતા, બહુ મોટા વલી હતા. એ કહેતા હતા કે અગર કોઈ વલીને વિલાયત છુપાવી હોય ને તો મસ્જિદ અને મદ્રસામાં ચાલ્યો જાય. કેમ કે આ કોમ વલી બધાયને માનશે, મસ્જિદમાં બેસવા વાળાને વલી જ નથી માનતી. અને સૈયદ નઈમુદ્દીન મુરાદાબાદી રહેમતુલ્લાહ બહુ મોટા આલિમ છે, કદી ઉલમાથી પૂછજો. પણ આ સૈયદ આલે રસૂલની વાત કરું છું હું તમને. આખી જિંદગી કનાઅતમાં ગુજારી દીધી. માણસો હાથ ચૂમી અને હે મૌલાના છે, સામે આવે તો હા બાપુ છે, બાકી પોતાની મરજીમાં જીવવા લાગ્યા. આપ કહે છે આપની જિંદગીની દરેક વાતો લાજવાબ છે. પણ એક વાત મને મિલાદના હવાલાથી યાદ આવી ગઈ. સૈયદ સાહેબ મદીના ગયા અને જ્યારે હુઝુરના શહેરમાં ગયા, મદીને મુનવ્વરા,
તો આકા મોલા સલ્લલ્લાહુ અલૈहि વસલ્લમ ના શહેરમાં અલ્લાહ આપ તમને બધાને મદીના દેખાડે मदीना तो मदीना है भाई मदीना है वतन मेरा मुझे बेवतन मत कहना बुलाना हो जब मुझे गुलाम पंजतन कहना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह मदीना गया ने तो दुकान ની અંદર એક બોલ પેન પસંદ આવી ગઈ સૈયદ સાહેબ ને અને ઈ બોલ પેન જોઈ અને સૈયદ સાહેબે કાગજ ઉપર લગાવી બિલકુલ મોજ આવી ગઈ કહેવા લાગ્યા આ કેટલી સરળ કેટલી આસાન અને કેટલી સરસ બોલ પેન છે ઈ સમયના માણસો લાકડીમાં સિહાઈ ભરીને લખતા હતા લખવું અઘરું હતું પણ સારી બોલ પેન જોઈ અને સૈયદ સાહેબ વિચારવા લાગ્યા આવી બોલ પેન જો મારી પાસે હોય ને તો હું કેટલી જલ્દી જલ્દી કુરાનની આયતો લખી લઉં હું કેટલો જલ્દી જલ્દી વલીઓની વાતો અને રસૂલુલ્લાહની નાત ખુદા તાલાની હમ અને બુઝુર્ગાને દીનની મનકબતો લખું અને ખિસ્સાની અંદર હાથ નાખી અને સૈયદ સાહેબ બોલ પેન લેવા ગયા ને તો એમની પાસે એટલા પૈસા જ નહોતા જેટલી બોલ પેનની કિંમત હતી બહુ મોટા અલ્લાહના વલી સૈયદ નઈમુદ્દીન મુરાદાબાદી रहमतुल्लाह अलैह ગુજરાતની અંદર પણ જિંદગી પસાર કરી ગયા પણ ગુજરાત વાળાઓને આજ સુધી ખબર નથી બસ બાજુના મુલ્કમાં ગયા ઈ માણસોએ બીજા દેશના માણસોએ હઝરતનો ફાયદો ઉપાડ્યો અને એમના ઇલ્મી કારનામાને ઈ લોકોએ ઉજાગર કર્યું બાકી આપણે તો પાણીમાં દમ કરાવવાથી ફુરસત જ નથી ને સાહેબ હું દમનો અને આ વસ્તુનો વિરોધી પણ નથી અને હું કહું છું કે આનાથી થોડું બહાર નીકળો સમાજને ખૂબ જરૂરત છે એકબીજાના હાથ પકડી અને દીન સુન્નિયતને આગળ લઈ જવાની આજના સમયમાં એટલી જરૂરત છે કે પાછલા કેટલા વર્ષો સુધી આવી જરૂરત સમાજમાં કોઈ દિવસ ઊભી નથી થઈ ઇત્તિહાદ પેદા કરો સુન્ની સુન્ની એક થઈ જાઓ બસ જે હુઝુરના આશિક હોય ઈ આશિક આશિક એક થઈ જાય તો પણ મોટી વાત છે અને પારકાઓને ભેગા લઈ અને અમારે ક્યાં ઇલેક્શન જીતવું છે અમે તો મોહબ્બતના માણસો છીએ બસ સમાજને સંસારને બહેતર માર્ગ ઉપર લાવવાની વાત સૈયદ નઈમુદ્દીન મુરાદાબાદી रहमतुल्लाह अलैह કલમ ના ખરીદી શક્યા અને દુકાનવાળાને પાછી દઈ દીધી અને પોતાના કમરામાં આવી ગયા જ્યાં ઈ રોકાણાતા ઈ હુજરાની અંદર જ્યારે રાતના સૂતાને ઈશા પડીને તો ઈ દુકાનનો માલિક આવી અને ઈ કમરાનો દરવાજો વગાડે છે દરવાજો ખોલ્યો હજરતે જોયું આ ઈ જ ભાઈ છે જેની દુકાન ઉપર હું બપોરના બોલ પેન લેવા ગયો હતો અને હઝરતે હજી ચહેરો જોયો ને તો હાથની અંદર બોલ પેન પણ હતી ઈ દુકાનનો માલિક કહેવા લાગ્યો કે હે શેખ શું તમારું નામ સૈયદ નઈમુદ્દીન મુરાદાબાદી છે આપે કીધું હા મારું નામ નઈમુદ્દીન મુરાદાબાદી છે કહેવા લાગ્યો કે હું નથી જાણતો કે તારો મકામ મર્તબો શું છે હું ઘરે જઈ અને હજી પીઠ સીધી કરીને સૂતો હતો ને हुजूर ताजदार मदीना मारा ख्वाब में तशरीफ ले અને આકા કહેવા લાગ્યા તું મને ખુશ કરવા માંગે છે દુકાનદારે કીધું યા રસૂલુલ્લાહ આપ ખુશ થઈ જાઓ તો મારો બેડો પાર થઈ જાય આકા હું બિલકુલ આપને ખુશ કરવા માંગુ છું આકા કીધું જા એક બોલ પેન લઈને જા મારી औलादમાં મારા આલમાં સૈયદ આલે રસૂલ છે મુરાદાબાદના છે નઈમુદ્દીન એમનું નામ છે એને બોલ પેન દઈ દે હું તારાથી વાદો કરું છું કે કયામતના મેદાનમાં તને રૂસવા નહીં થવા દઉં તારું હાથ પકડી અને જન્નતમાં લઈ જવા સાહેબો તાલીમ સાથે અભ્યાસ સાથે ઇલ્મ સાથે ઈ મોહબ્બતની આજે સમાજને ખૂબ જરૂરત છે આ નાના નાના બચ્ચાઓની જિંદગીને જોવો એમની જિંદગીઓ બરબાદી તરફ જાય છે તમે તમારી જિંદગી મરજી મુજબ જીવી લીધી છે आवो હવે જિંદગીને નેક તરફ મોડી દો સરકાર ગરીબ નવાઝના સાચા મલંગ બની જાઓ સરકાર ગોસ્પાકના સાચા મલંગ બની જાઓ એવા મલંગ અને એવા ગુલામ ન બનો કે તમારે દુનિયાને કહેવું પડે કે હું ગરીબ નવાઝનો આશિક છું ના એવો મલંગ અને એવો આશિક બની જાને કે જ્યારે તું વાત કરને તો દુનિયાને ગરીબ નવાઝની યાદ આવી જવી જોઈએ જ્યારે દુનિયાની સામે તારો કિરદાર આવે ને
تو دنیا نے लागू જોઈએ کہ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ چاہے تو اشارے سے اپنے قایا بھی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھڑے ہوئے.